Hi, welcome to the math class. Today I am discussing about some more problems on line integral. Problem 1, evaluate integral over C f bar dot dr bar, where f bar is equal to 3x square I bar plus 2xz minus y into j bar plus z into k bar. Along the straight line C from tried n tuples, 3 tuples, 1, 2, 3. అదే 2 టపుల్స్ కనుక ఇస్తే ఆర్డర్డ్ పేర్ అంటాము. ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు మేడం. 3 టపుల్స్ లేదా ట్రైడ్ 0 0 0 2 tried 2 comma 1 comma 3. So this is xyz and this is also xyz. Now given f bar is equal to 3x square I bar plus 2xz minus y into j bar plus z into k bar. Also given C is a curve passing through the points 0 0 0 2 2 1 3. So this is the x limits 0 నుంచి 2 కి, y లిమిట్స్ 0 నుంచి 1 కి, z లిమిట్స్ 0 నుంచి 3 కి. Here f1 is equal to 3x square, f2 is equal to 2xz minus y and f3 is equal to z. The given curve C is a straight line passing these 2 points O and A. First this is the point O and second point is capital A. Now equation of the line OA bar is x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z1 minus z2 minus z1. I think z2 minus z1. So x minus x1. So this is x1, y1, z1, x2, y2, z2. So x minus x1 by x2 minus x1. So x minus 0 by 2 minus 0. Y minus 0 by 1 minus 0. Z minus 0 by 3 minus 0. That is equal to x by 2 comma. That is equal to y by 1 is equal to z by 3. That is equal to t say. So this is the parametric form. Already మనం సాలిడ్ జియోమెట్రీలో చూసాము. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ కనుక్కోవడానికి మనం ఇది ఈ ఫార్ములా 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫైండ్ అవుట్ ట్రై అండ్ ట్రిపుల్స్ n 3 టపుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ ఫార్ములా వాడతాం. Therefore the parametric equations are x by 2 is equal to t, y by 1 is equal to t, z by 3 is equal to t. So x by 20 2 is equal to x is equal to 2t and y is equal to t and z is equal to 3t. Differentiating with respect to t. dx by dt is equal to 2 and dy by dt is equal to 1 and dz by dt is equal to 3. Differentiating చేస్తే. Now the limits. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ 3 పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్లో మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఒక పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఆ లిమిట్స్ టీలోకి మార్చండి. నౌ ద లిమిట్స్ వీ హ్యావ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ తీసుకున్నాను నేను. సో ఇక్కడ y కాబట్టి ఇఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఇక్కడ 0 0 0 ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి 2 1 3 2 1 3. సో ఇప్పుడు నేను y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో y లిమిట్స్ తీసుకున్నాను 0 to 1. ఇఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు అండ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Therefore the t limits are 0 comma 1. Now to find the integral over c f bar dot dr bar line integral, that is equal to this is the formula f1 into dx by dt plus f2 into dy by dt plus f3 into dz by dt into whole dt. That is equal to already మనకు తెలిసింది ఇక్కడ f1 అంటే ఎంత 3x square I bar. సో 3x square dx by dt అంటే ఇక్కడ 3x square, dx by dt అంటే ఇక్కడ చూడండి dx by dt అంటే 2 ప్లస్ f2 అంటే 2xz minus 5, dy by dt అంటే 1 ప్లస్ f3 అంటే 3z, సారీ ఓన్లీ z, f3 అంటే z, dz by dt అంటే dz by dt అంటే 3. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇంటూ హోల్ dt. 3 2 6x స్క్వేర్. సో ఇక్కడ నేను లిమిట్స్ అన్ని టీలోకి చేంజ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 6 ఇంటూ
x is equal to 2t మనకు ఫార్ములా ఉందిగా x is పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ x is equal to 2t అంటే x ప్లేస్ లో 2t y ప్లేస్ లో t z ప్లేస్ లో 3t సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చింది ఇంటూ dt. ఇక్కడ చూడండి 6 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ 4t స్క్వేర్, ఇక్కడేమో 2 2 జర్ 4 4 3 జర్ 12, ఇక్కడేమో 6 2 జర్ 12, ఇక్కడ 6 4 జార్ ఇక్కడ 4t స్క్వేర్ 6 4 జర్ 24, ఇక్కడ 12 అంటే 36t స్క్వేర్ ప్లస్ 80t ఇంటూ dt. 36t క్యూబ్ బై 3 బయటకు వచ్చింది, t క్యూబ్ లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 1 అండ్ 8 by 2t స్క్వేర్ బై 2 0 to 1 అప్లైయింగ్ ద అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. ఈ 3 ఇందులో 12 టైమ్స్ 12 ఇంటూ అప్పర్ లిమిట్ అంటే 1 క్యూబ్ మైనస్ 0 అంటే 1 మైనస్ ప్లస్ ఇది 4 టైమ్స్ 4 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 0 అంటే సో 1. సో 12 plus 4 that is equal to 16. Therefore, integral over C f bar dot dr bar is equal to 16. So this is the way, hence proved. And one more problem. This is also very very important problem. Ikkada student evaluate f bar is equal to yz into I bar plus zx into j bar minus xy into k bar. And the curve C is given by x is equal to t, y is equal to t square and z is equal to t. ఇక్కడ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ వాళ్ళే ఇచ్చేసారు. క్వశ్చన్ లోనే పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. అంటే లైన్ ఈక్వేషన్ రాసి పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ కనుక్కునే ప్రొసీజర్ మనకు అవసరం లేదు ఇంకా. అండ్ ద పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ద గివెన్ వెక్టార్ f bar is equal to yz I bar plus zx j bar minus xy into k bar. హియర్ ఇందులో నుంచి f1 అంటే ఇది, f2 అంటే ఇది, f3 అంటే ఇది మైనస్ xy. The given curve C is a straight line passing through the 2 points xyz, xyz. The given parametric equations are this one and this one. With respect to t, dx by dt is equal to so and so and dy by dt is equal to 2t and dz by dt is equal to 1. We have ఈ 3 ఈక్వేషన్ లో నుంచి ఏదైనా మీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోండి, ఏదైనా పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం. నేను x is equal to t తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు x లిమిట్స్ ని t లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. x లిమిట్స్ ని బేస్ చేసుకొని t లిమిట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ నేను y is equal to t స్క్వేర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, y లిమిట్స్ ని బేస్ చేసుకొని t లిమిట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ నేను z is equal to t తీసుకున్నాను అనుకోండి, z లిమిట్స్ ని యూస్ చేసుకొని t లిమిట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ x is equal to t తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు 2 పాయింట్స్ లో x ఎంత, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ x ఎంత 2, అంతేనా? రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ రాసాను, ఇక్కడ x అంటే ఇది, ఇక్కడ x అంటే ఇది. ఇఫ్ x is equal to 0 అయినప్పుడు t కూడా 0. ఇఫ్ x ప్లేస్ లో 2 పెడితే t ప్లేస్ లో కూడా 2 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి, y is equal to t స్క్వేర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, y లిమిట్స్ ఇక్కడంతా 0. ఇఫ్ y is equal to 0 అయితే దెన్ t is equal to 0. ఎందుకని t స్క్వేర్ is equal to 0 అయితే t is equal to 0. అండ్ y is equal to ఇక్కడ ఎంత ఉంది, y is equal to 4. ఇఫ్ y is equal to 4 అయితే దెన్ 4 is equal to t స్క్వేర్. అప్పుడు t is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 అవుతుంది. సో మనం పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కాబట్టి t is equal to 2. సేమ్ లిమిట్స్ వచ్చినాయి మనకి. ఓకేనా? సేమ్ లిమిట్స్. నౌ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి f bar dot dr bar is equal to ఇంటిగ్రల్ p2q పాయింట్స్ f1 into dx by dt and plus f2 into dy by dt plus f3 into dz by dt into dt. ఇంటిగ్రల్ p2q f1 అంటే yz dx by dt, f2 అంటే zx ఇక్కడ ఉన్నాయి, f3 అంటే మైనస్ xy dz by dt into whole dt. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, xy y ఇక్కడ చూడండి, x y z వాల్యూస్ t వాల్యూస్లు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అండ్ dx by dt అంటే ఇక్కడే ఉంది 1, dy by dt అంటే ఇక్కడే ఉంది 2t, dz by dt అంటే 1. సో వీ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇంటిగ్రల్ t is equal to 0 to 3 t క్యూబ్ మైనస్ t క్యూబ్. ఇక్కడ 2 t క్యూబ్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 t క్యూబ్ ఉంది. సో టోటల్గా 3 t క్యూబ్ మైనస్ t క్యూబ్ ఇంటూ dt. 3 t క్యూబుల్లో నుంచి ఒక t క్యూబ్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 2 t క్యూబ్ ఇంటూ dt. ఇంటిగ్రేషన్, నార్మల్ ఇంటిగ్రేషన్, we get the answer is 8. Therefore, integral over C f bar dot dr bar is equal to 8. Hence solved. And one more problem.
if f bar is equal to 3x square plus 6y into I bar minus 14yz into j bar plus 20x z square into k bar. Evaluate integral over C f bar dot dr bar along the straight line joining the points. ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్, 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 4 పాయింట్స్ అంటే ఫస్ట్ సపోజ్ ఈ పాయింట్ని ఓ అనుకుంటాను, దీన్ని ఏ అనుకుంటాను, బి అనుకుంటాను, లేదా దీన్ని సమ్ డి అనుకోండి. ఏబిసి. సి అంటే సి అనేది ఇక్కడ కర్వ్లో సి వచ్చింది కదా, అందుకనే నేను సి తీసుకోవాలా, ఈ పాయింట్ని డి అనుకున్నాను. గివెన్ ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గివెన్ ఈక్వేషన్. Here from this equation we have to search f1 is equal to 3x square plus 6y and f2 is equal to ఇది రాసుకున్నాను, f1 ఇది and ఇది f2 ఇది. Here f1 is equal to 3x square, ఇది ఒక్కసారి ఇది, here f1 is equal to 3x square plus 6y and f2 is equal to minus 14yz and f3 is equal to 20x z square. So this is and the given C is a straight line passing through the points O, first point O, O to A to B and B to D. ఇక్కడ చెప్పిన O, A, B, D 4 పాయింట్లు ఇచ్చాం. ఫస్ట్ ఇది సేమ్ ప్రొసీజర్, లైన్ OA బార్ ఇక్కడ నుంచి అలాంగ్ ద లైన్ OA బార్ ఇక్కడ వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. తర్వాత A నుంచి Bకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. తర్వాత బి నుంచి డికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే 3 లైన్ ఈక్వేషన్లు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఇది. ఫైనల్గా ఇది ప్లస్ ఇది, దీనికి వచ్చిన ఆన్సరు ప్లస్ దీనికి వచ్చిన ఆన్సరు ప్లస్ దీనికి వచ్చిన ఆన్సరు ఇది ఎడిషన్ చేస్తే వీ గెట్ ద ఇంటిగ్రల్, లైన్ ఇంటిగ్రల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్. క్లియర్లీ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ని 3 కట్లు అనమాట. చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలా లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఓఏ బార్ ప్లస్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఏబి బార్ ప్లస్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ బీడీ బార్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఓఏ బార్. ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఓఏ బార్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ ఓఏ బార్. వీ హ్యావ్ ఓఏ, ఈ 2 పాయింట్లు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. నౌ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఓఏ బార్ ఈస్ x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1. That is equal to దీన్ని x1 y1 z1 x2 y2 z2 అనుకుంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x by 1 is equal to y by 0 is equal to z by 0, that is equal to t. This is the parametric equation. So x by 1 is equal to t అనుకోవచ్చు, y by 0 is equal to t అనుకోవచ్చు, z by 0 is equal to t అనుకోవచ్చు. From this equation we get parametric equations are x is equal to t, y is equal to 0 and z is equal to 0. Differentiating with respect to t, dx by dt is equal to 1, dy by dt is equal to 0, dz by dt is equal to 0. మీ ఇష్టం వచ్చిన ఈక్వేషన్ తీసుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ తీసుకుంటే ఎక్స్ లిమిట్స్ని బేస్ చేసుకొని టీ లిమిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడు ఎక్స్ లిమిట్స్ ఎంత, 0 నుంచి 1. సో 0 ఇక్కడ 1 కాబట్టి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే దెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఏం లేదు, ఈ లిమిట్స్ తీసుకొచ్చి ఇందులో ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకేనా? దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ ఓఏ బార్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓఏ బార్ f1 dx by dt plus f2 dy by dt plus f3 dz by dt into whole dt. f1 అంటే ఎంత మనకి ఇక్కడ చూడండి, f1 అంటే ఇక్కడ 3x square plus 6y కాబట్టి 3x square plus 6y into dt, dx by dt అంటే 1. ఇక్కడ dy by dt 0, dz by dt 0 కాబట్టి ఈ 2 టర్మ్స్ ఉండవు. దీనికి ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎక్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనకి టీ ఉంది కాబట్టి టీలోకి తీసుకెళ్ళిపోండి ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని. ఇంటిగ్రేషన్ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ గెట్ అలాంగ్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ ఓఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి,
ఇందులో నుంచి ఈ పార్ట్ అయిపోయింది కదా, లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ ఓఏ బార్ అయిపోయింది. సేమ్ ప్రొసీజర్ we can apply the same procedure for this line integral along AB bar. ఇక్కడ AB 2 పాయింట్లు తీసుకోండి, ఇదిగోండి A అనే పాయింట్, B అనే పాయింట్. Now the equations of AB bar are అలాగే x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1 పెట్టి ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we get the parametric equations are x minus 1 by 0, y by 1 is equal to 0, z by 0 is equal to t అనుకుందాం. సో ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ x minus 1 by 0 is equal to t అనుకుంటే అప్పుడు x minus 1 is equal to 0 అవుతుంది, అలాగే y is equal to t, z is equal to 0 అవుతుంది. సో x is equal to 1 అవుతుంది అండ్ y is equal to t అండ్ z is equal to 0. సో మనకున్న ఈక్వేషన్ అంతా y is equal to t లో ఉన్నది ఇది ఒక్కటేగా. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్, సో దీన్ని డిఫరెన్షియేటింగ్ చేద్దాం. dx by dt is equal to 0, dy by dt is equal to 1, dz by dt is equal to 0. we have మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ అంతా y is equal to t. సో y లిమిట్స్ ఎంతో చూసుకోండి. ఇక్కడ y లిమిట్స్ అంటే ఇక్కడ ఇది 0 నుంచి 1. ఇఫ్ y is equal to 0 అయినప్పుడు దెన్ t is equal to 0. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t is equal to 0. ఇఫ్ y is equal to 1 అయినప్పుడు దెన్ t is equal to 1. therefore ఇంటిగ్రల్ ab బార్ f బార్ డాట్ dr బార్ is equal to ఫార్ములా వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. minus 14yz into dx by dt అంటే 1, dx by dt అంటే 0. మరి f2 అంటే ఎంత మనకి ఇక్కడ ఉంది, f2 అంటే స్టార్టింగ్లో minus 14yz, minus 14yz, dy by dt అంటే 1, ఇక్కడ dx by dt 0 అయిపోయింది, dz by dt 0 అయిపోయింది కాబట్టి ఓన్లీ ఇది ఒక్క టర్మే ఉంటుంది. ఇక్కడ x y z మీకు ఇష్టం అవుతుంది తీసుకోండి, మొత్తం t లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి t లిమిట్స్ వేయండి. ఇంటిగ్రల్ t is equal to 0 to 1, ఈ minus 14 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట తీసుకొచ్చేసేయండి, y ఇంటూ ఇక్కడ z, ఇక్కడ dt, ఇక్కడ 14 మనకి y ఉంది కదా, y is equal to t ఉంది ఇక్కడ, ఇక y is equal to t అండ్ z is equal to ఎంత మనకి, z is equal to 0, ఇదిగోండి ఓకేనా, t ఇంటూ 0 ఇంటూ dt. ఫైనల్గా ab బార్ is equal to 0. సో దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 3. ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ, లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ బీడీ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ బీడీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, వీ హ్యావ్ బి అండ్ డి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ బీడీ బార్ ఆర్ parametric equation. దీని నుంచి we get the parametric equations are x by 1, y by y is equal to 1 and z is equal to t. Differentiating with respect to t, dx by dt is equal to 0, dy by dt is equal to 0 and dz by dt is equal to 0. Now the limits are, if z is equal to 0 అయితే then t is equal to 0. మన దగ్గర ఎంత ఉంది, we have z is equal to t. t తో ఉన్న లిమిట్స్ ఇది ఒకటే ఉంది. సో యూజింగ్ ద లిమిట్స్, z లిమిట్స్ అంతా 0 నుంచి 1, లోయర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ 1. సో లోయర్ లిమిట్ 0 అయినప్పుడు లోయర్ లిమిట్ టీలో 0, అప్పర్ లిమిట్ 1 అయినప్పుడు టీలో అప్పర్ లిమిట్ కూడా 1 అయింది. నా ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వేసి వాల్యూస్ ఈ రెండు జీరోస్ అయిపోయినాయి, డిఎక్స్ బై డిటి అండ్ డివై బై డిటి ఈ రెండు జీరోస్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఈ రెండు టర్మ్స్ ఉండవు. డిజెడ్ బై డిటి అనేది 1 అయింది. F3 అంటే మాత్రం 20x t స్క్వేర్. నౌ 20 t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ 20ని బయటపడేసాను. x అంటే 1 అండ్ t స్క్వేర్ అంటే t స్క్వేర్. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది 1 ఉంది. t స్క్వేర్ dt 20/3. t స్క్వేర్ అంటే t క్యూబ్ బై 3, 0 to 1. సో చేస్తే 20/3. సో 3 వచ్చేసినాయి. ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ అలాంగ్ BD బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 20/3. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 4. సబ్స్టిట్యూట్ 2, 3, 4 ఈక్వేషన్స్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1లో పెడితే ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి అంటే అలాంగ్ ఓఏ బార్ ప్లస్ అలాంగ్ ఏబీ బార్ ప్లస్ అలాంగ్ బీడీ బార్, ఈ 3 కలిపే కర్వ్ అనమాట. ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ దానికి 1 వచ్చింది ప్లస్ రెండో దానికి 0 వచ్చింది ప్లస్ మూడో దానికి 20/3 వచ్చింది. ఫైనల్గా వీ గెట్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 23/3. హెన్స్ సాల్వ్డ్. By using the same procedure we can apply the same procedure. We have to solve so many problems by this way. Thank you so much. Have a nice day.